السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نبدأ بالشابتر رقم 1 في هذه السلسلة من الدروس المتعلقة بالانتراكسيون ماتير لوميير، تفاعل الضوء مع المادة. كما نعلم جميعا أن الضوء، تفاعل الضوء مع المادة، أول حاجة ينبغي علينا أن نتمكن منها هي الفورماليزم دو لا ميكانيك كوانتيك، أننا نفهم لا ميكانيك كوانتيك جيدا حتى نفهم تفاعل الضوء مع المادة بصورة جيدة. هنا بدأت بهذه المقولة لنيلز بور. نيلز بور هو الأب الروحي لا ميكانيك كوانتيك. لا تيوري كوانتيك est une théorie complète. إذن هو يعتبر أن النظرية الكمية هي نظرية متكاملة أو كاملة. Le plan du chapitre. Alors واش رايحين ندرسوا في هذا الشابيتر؟ أول حاجة les objectifs، الأهداف تاع هذا الشابيتر المتعلقة بالموديول أو المتعلقة بهذه السلسلة تاع الدروس تاع الانتراكسيون ماتير لوميير. introduction، مقدمة، ثم نتكلم عن فضاء إلبار، ثم le vecteur d'état أو la fonction d'onde، ثم أهم خاصية في l'espace de Hilbert اللي هي le produit scalaire. ثم on va voir les opérateurs، راح نشوفوا les opérateurs، les commutateurs ولا la commutation، ثم la représentation dans l'espace des états. dans cette représentation في هذا التمثيل داخل فضاء تاع les états راح نشوفوا la relation d'orthonormalisation وراح نشوفوا العلاقة la relation de fermeture. ثم on va voir l'évolution d'un système quantique en طريق l'équation de Schrödinger. ثم on va voir l'inégalité de Schwarz. ثم on va voir les opérateurs exponentiels. les opérateurs exponentiels. إذن أول حاجة les objectifs. ما هي أهداف هذا الشابيتر؟ les lois de la physique. إذن قوانين الفيزياء sont formulées dans le langage mathématique. إذن قوانين الفيزياء طبعا هي موضوعة بلغة الرياضيات. seuls les mathématiques qui nous permettent vraiment de comprendre la mécanique quantique. إذن لا يمكننا فهم la mécanique quantique إلا عن طريق العلاقات الرياضية. Ce chapitre est consacré، إذن هذا الشابيتر، هذا الفصل مخصص au formalisme mathématique de la mécanique quantique. إذا نتكلم عن العلاقات الرياضية التي نحتاجها في فهم la mécanique quantique. Ces notions de base sont utiles pour comprendre les concepts quantiques et l'interprétation quantique de l'interaction matière-lumière. Par la suite ثم فيما بعد أيضا سنتكلم فقط عن العلاقات الرياضية أو عن الجزء الأهم في الميكانيك كوانتيك المرتبط بتفسير الكمي لتفاعل الضوء مع المادة. إذن introduction، مقدمة. La mécanique quantique est essentielle pour comprendre la dynamique des objets microscopiques. إذن باه نفهموا la dynamique حركية les objets microscopiques، les objets que ce soit atomes, électrons, photons، هذون هما les objets. Ce sont des objets microscopiques، يعني على السلم، يعني الأبعاد نتاعهم صغيرة جدا بالميكرو، من الميكرو وأقل. alors la mécanique quantique est essentielle. إذن هي مهمة جدا لفهم ديناميكية هذه الجسيمات الميكروسكوبيك وتفاعلها et leur interaction avec le rayonnement électromagnétique وتفاعلها مع الأشعة الكهرومغناطيسية. Pour bien comprendre cette interaction، للفهم الجيد لهذه الانتراكسيون، هذا التفاعل dans des dimensions quantiques، parce que إذا تكلمنا على les dimensions macroscopiques اللي تحتاج إلى ميكانيكا كلاسيك أو ميكانيكا نيوتن أو les équations de Maxwell، تفسير أنه الضوء هو عبارة عن أمواج، وهذه الأمواج ممكن أننا نحتاج إلى العلاقات تاع les équations de Maxwell، ولكن dans des dimensions quantiques نحتاج إلى la mécanique quantique باش نفهموا
هذه الديناميكية بين لو ريونمون تفاعل الضوء لو ريونمون électromagnétique و la matière المادة. Il faut en avoir une vue globale et profonde et être armé وأن نكونوا مسلحين des outils الأدوات qui sont indispensables dans la conquête de ce monde لفهم هذا العالم اللي هو العالم ميكروسكوبيك أو le monde quantique العالم الكمي. إذن ce chapitre présente les outils mathématiques de base de la mécanique quantique qui seront utilisés dans le développement de la théorie quantique des champs électromagnétiques et leur interaction avec des systèmes quantiques كما شرحنا سابقا. أول حاجة واللي هي أهم حاجة في الميكانيك كوانتيك هو الإسباس دو هيلبير. هيلبير هو عالم وضع هذا الإسباس. هذا الإسباس أخذ كقالب ووضعت لميكانيك كوانتيك كل العلاقات تاع الميكانيك كوانتيك داخله. إذن واش هو هذا الإسباس دو هيلبير؟ ان اسباس دو هيلبير est un espace vectoriel. إذن هو فضاء شعاعي ايزومورف. ايزومورف بمعنى أن كل العلاقات لي زوبيراتور راح نتكلموا عليهم فيما بعد. احنا نقولوا مازال ما فهمناش، مازال ما تطرقناش لي زوبيراتور ولي زيتا. اذا نقولوا انه جميع العلاقات اللي في الميكانيك كوانتيك تتم داخل هذا الفضاء، لذلك نقولوا ليه ايزومورف. ايزومورف هذا المصطلح جاي من لا تيوري دي جروب، لا تيوري دي جروب وين كاين لا سيميتري وين كاين هذيك. اذا هو جزء خاص في الرياضيات. تستطيع انك تكتب لا تيوري دي جروب تلقاها في الانترنت ولا في كتب تتكلم وش معنى كلمة وشني ايزومورف. اذا ايزومورف بالنسبة لنا هي انه جميع العمليات تتم داخل ليسباس دو هيلبير موني دان برودوي سكالير كومبلي. اذا هذا ليسباس دو هيلبير اهم خاصية فيه هو انه عنده ان برودوي سكالير كومبلي. وش معنى ان برودوي سكالير كومبلي؟ معناه كي veut dire يعني معناه que toute suite de Cauchy des fonctions de carré sommables convergent à une fonction qui appartient également à cet espace de Hilbert. C'est-à-dire que كاع les suites جميع العمليات ولا les fonctions d'onde اللي راح نتكلموا عليهم من بعد اللي هما لازم يعودوا des fonctions de carré sommables. إذا لازم يكونفيرجوا، لازم يعودوا عندهم une convergence في l'espace de Hilbert إلى قيمة. هذه القيمة تكون تنتمي للإسباس دو هيلبير وليس خارجه. إذن ان سيستم فيزيك هذا كمصطلح يعني كتعريف اصطلاحي علمي. alors un système physique إذا كان عندنا un système physique نظام فيزيائي est complètement décrit par un vecteur d'état. إذن un vecteur d'état وش هو un vecteur d'état راح نشوفه فيما بعد تعريف بالضبط وش هو فيكتور ديتا. إذا فيكتور ديتا يعني مبدئيا باش نشرح هذه الجملة، ان فيكتور ديتا هو اللي يشرح هو كامل جميع لي بروبريتي والخصائص تاع لو سيستيم فيزيك نجدها داخل لو فيكتور ديتا اللي هو عبارة عن إليمون دو ليسباس دو هيلبير. إذا هو عنصر، هذا لو فيكتور ديتا هو عنصر داخل فضاء هيلبير. le vecteur d'état, voilà. Alors l'état, un état dans la mécanique quantique, في mécanique الكم وش هي l'état؟ elle décrit تصف tous les aspects du système quantique, voilà. إذا جميع les aspects, les propriétés, خصائص، خواص تاع أي نظام كمي ينتمي هذا السيستم كوانتيك ينتمي لإسباس دو هيلبير، نقدروا أنه كامل جميع خصائصه موجودة dans un état, dans une fonction d'onde. Alors il est représenté par un objet mathématique. هذا l'objet mathématique اللي هو l'état يعطينا كي دون le maximum d'informations possibles، جميع المعلومات الممكنة على هذا النظام sur ce système. Cet objet mathématique est une fonction de carré sommable، نسميها مثلا نسموها phi r de t، phi r de t. هذه هي la fonction d'onde وهذا هو l'état. À toute fonction d'onde on associe un vecteur d'état، هذا هو appelé ket. إذن هذا le ket هو l'état، هو le vecteur d'état وهو la fonction d'onde. إذن منه جاي فيما بعد يعني par la suite راح لما نقولوا نتكلموا على l'état هذا، إذن l'état هذا هو c'est un état qui représente un système quantique. وهذا le système quantique ينتمي l'espace de Hilbert.
Alors les vecteurs quête constituent un sous-espace de Hilbert. Alors les vecteurs d'état, un sous-espace de Hilbert appelé espace des états. إذن un espace des états c'est un sous-espace de Hilbert. إذن هو espace داخل l'espace de Hilbert. Cet espace a une structure d'espace vectoriel. Alors la structure البنية نتاعو عنده une structure d'espace vectoriel sur le corps des nombres complexes. إذن هذا l'espace des états فيه يتعامل deux ensembles, deux grands ensembles. Le premier ensemble une structure d'espace vectoriel sur le corps des nombres complexes. Alors on a les états ونحتاجوا أيضا les nombres complexes. Alors هذول ينتموا l'espace des états. نبدأ ندخل الأشياء اللي ممكن تشرح لنا أكثر وتفيدنا أكثر. هو إذا كان عندك deux quêtes يعني عندك deux fonctions d'onde, deux quêtes psi 1, psi 2 sont des possibles vecteurs d'état dans يعني هما des vecteurs d'état dans cet espace des états avec la même valeur propre, la même valeur propre. La définition d'un espace vectoriel fait que toute combinaison linéaire de ces états, alors من la définition de l'espace فايدة l'espace vectoriel أنه يفرض علينا أنه أي combinaison linéaire بين هذون زوج تعطينا إذن هذه une combinaison linéaire. إذن l'état هذا ضرب نمبر كومبلكس زائد l'état هذا ضرب نمبر كومبلكس يعطينا un état ينتمي إلى l'espace vectoriel ليس خارجه ou bien dans l'espace des vecteurs d'état. إذن هو est aussi un vecteur d'état de ce système dans cet espace des états حيث lambda 1 ou lambda 2 هما des nombres complexes. Alors la superposition هنا نصل أهم خاصية من خواص la mécanique quantique هو أنه la superposition, la combinaison est l'une des concepts principaux. إذن هو مبدأ أساسي dans la théorie quantique في النظرية الكمية et qui mène à la probabilité des amplitudes. راح نتكلموا على la probabilité des amplitudes لأنها عندها درس خاص لأنها مهمة جدا في l'interaction matière-lumière. Pour illustrer l'étrangeté de ces superpositions d'états باش نفهموا وشني ما هو الشيء الغريب في هذه السوبربوزيسيون. إن السوبربوزيسيون تبان حاجة عادية، عندنا ان كات بلس ان كات تعطينا ان كات، لكن لا يمكن فهمها إلا من خلال البارادوكس دو شا دو شرودينغر. ألوغ مثلا عندنا علبة، إذا شرودينغر وضع هذه التجربة لتوضح الغرابة في الميكانيك كوانتيك. هو أنه إذا وضعنا علبة دخلنا داخلها قط كمي، طبعا عنده الأبعاد كمية كوانتيك بالميكرون صغير ياسر، يعني بالميكرون. هذا القط يكون بنسبة جذر 2/2 فيفون، لو كات فيفون، زائد جذر 2/2 اللي هي لامدا 1 ولامدا 2 لو كات مور، حي أو ميت. إذن هو داخل العلبة عنده نسبة أنها تقول أنه حي، نسبة أنها تقول أنه ميت. إذن هو حي وميت في نفس الوقت داخل العلبة. إذن هي لا سوبربوزيسيون دي دو زيتا فيفون اي مور، حي وميت. فوالا هذه أهم حاجة. إذا كان هذا نسموه لو باكي دوند، إذن هذا باكي دوند، هذه اوند فونكسيون دوند وهذه فونكسيون دوند. إذا عندنا ان باكي دوند. إذا كان عندنا لا سوبربوزيسيون دو 3 زيتا، دو 4 ايتا، دو 5 ايتا، هذه سي الباكي دوند. إذا كلهم ممكنين قبل ما نجري لا ميزور، ولكن بعد إجراء لا ميزور ماذا يحدث؟ faire une mesure réduit le paquet d'onde. إذا تختزل le paquet d'onde à un et un seul des résultats possibles de la mesure. C'est bizarre non؟ إذا هذا شيء غريب لا؟ الشرح. إذا هنا إذا درنا تجربة على هذا السيستم كوانتيك راح نلقاوه إما فيفون إما مور. داكور؟ après la mesure راح تمحي جميع لي زيتا وتخلي ان سول ايتا ممكن après la mesure. mais إذا ما درناش mesure c'est-à-dire que la mesure perturbe le système quantique. sinon إذا ما درناش une mesure راهم كاع لي زيتا sont possibles. مش possible أكيدين. أنا درت تجربة، كاين تجربة تشرح هذه بالضبط، فيديو فيه التجربة هذه.
إذا مادام عندنا ان كات، كل كات voilà, il y a un bras qui est associé au quête كذا au quête كذا au quête phi. Alors هذا le quête phi إذا il est associé à un bras، هذا نسموه bras. الكتابة هذه bras وهذه كات، هذا نسموه bras كات. est une représentation équivalente de l'état. Il est donné par هذه العملية نتاع لو بغا تساعدنا ياسر في حل التمارين وفي حل بعض المعضلات في الميكانيك كوانتيك. alors il est donné par alors le ket إذا كان عندنا في يكتب بهذا الشكل، هذا في، هذا لو كات في لأن لو برا في alors نعكس، إذا يساوي البرا هذا زائد البرا هذا، ولكن بالنسبة لنومبر كومبلكس يولي عندنا هنايا لو كونجوغي تاع لو نومبر كومبلكس هذا زائد لو كونجوغي تاع لو نومبر كومبلكس هذا اللي هي مكتوبة هنا. alors عندنا alors le bras de phi هي lambda 1 le conjugué de lambda 1 ضرب le bras psi de 1 زائد le conjugué de lambda 2 ضرب le bras psi 2. حيث lambda 1 هذون sont les lambda 1 et 2 conjugués sont les conjugués complexes de lambda 1 et lambda 2 respectivement.